আজ আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব শিমলিপাল ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনের জঙ্গল সাফারির কিছু সুন্দর মুহূর্ত। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ট্রাভেল উইথ সংযোগ। শিমলিপালের দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমাদের জঙ্গল সাফারি বুক করা ছিল সকাল 6:30 থেকে 8:30 এই স্লটে। যদিও সবকিছুই আমাদের প্রণবদা, আমাদের ট্যুর অপারেটর, তিনিই সব ব্যবস্থা করে বুক করে দিয়েছিলেন, আমাদের কোনো হেডেক নিতে হয়নি। তবে অনলাইনে চাইলে আপনারা নিজেরাই বুক করতে পারেন সকালে বা বিকেলে আপনাদের পছন্দ মতো টাইম স্লট। জঙ্গল সাফারির জন্য আমরা ভোর ভোর উঠে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভোরবেলার জঙ্গলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই মনোরম ও সুন্দর। টেম্পারেচার বেশ কিছুটা কম এবং ঠান্ডাও বেশ লাগছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত গাড়ি এসে পৌঁছালো, আমরা হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। এই যে গাছ থেকে টপ করে গাড়ির সামনে একটা আম পড়তেই সঞ্জু তো কি খুশি। সামনে জিপ সাফারি করতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা এখন গাড়িতে উঠে বসে পড়েছি। मैं आपका गाइड, ये सफारी ड्राइवर लक्ष्मण राइस सिविल का आपको स्वागत करता हूँ। तो अभी से हम लोग नॉर्थ जोन में कर रहा हूँ। तो जब से क्योंकि से यहाँ सर ये नॉर्थ जोन का पोकर जोन है, दो विलेज है। पहले विलेज हमारा कुसुमी, सेकंड विलेज हमारा भैरिंगो। भैरिंगो के बाद सर और विलेज नहीं मिलेगा, सिर्फ एक तो जगह मिल जाएगा। वहाँ से सर हमारा साउथ सेंट्रल जोन में कोरेरिया घुसे है। वहाँ से सर 2 किलोमीटर जाने के बाद हमारा जो बॉर्डर है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का साउथ सेंट्रल जोन, वहाँ से सर हमारा साइटिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि सर स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर और संबर डियर। और जो टाइगर जो है ये तो सर आपका किस्मत का बात है सर। तो कोशिश करेगा सर आपको सर टाइगर दिखाने के लिए। तो 100% तो बोल दे सकता हूँ। तो थैंक यू सर। मिलने के बाद सर आपको बताएंगे। थैंक यू सर। গাইড দাদার ডেসক্রিপশন শুনতে শুনতে আমাদের সাফারি গাড়ি এগিয়ে চললো জঙ্গলের আরো গভীরে। सिमलीपाल में। हाँ सर। अच्छा, और क्या बोला आपने? 200 ये जो ये 1253 1253 स्पीसीज। सो टोटल 1253 टाइप का स्पीसीज का पेड़ है। और जो सरीसृप है 60 स्पेसिस का है। जो नॉन से सर 21 स्पेसिस का है। कितना? जो ये सरीसृप है ना, सॉलिड रेप्टाइल्स। 62 स्पेसिस का है। अच्छा, 62 स्पीसीज का रेप्टाइल्स। का है सर 21 स्पेसिस का है। कौन सा 200 ये स्पीसीज? जो सरीसृप है जो सांप रेप्टाइल्स। लास्ट विलेज एरपरे बाड़ीगांव। अच्छा, कुंज का जेंद हो जोन तानो चाहे कुंज 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 गुरु कृष्ण का अंतर तयन तान का एन का में কাঁঠাল আছে। যে কোনো সময় যে কোনো অ্যানিমাল ঢোকে আর কি, বাঘ, হাতি সবই আসতে পারে। তো এটা সবসময় ওর এরিয়ার মধ্যেই শেষ গ্রাম এটা, এরপরে আরো ডিপে যাচ্ছে ফরেস্টে। গাড়িটা নিজস্ব গতিতে ছুটে চলছে। শুরু হচ্ছে চেকপোস্ট।
व्हाइट कलर को क्या बोलते हैं? सर डेंड्रोबियम फॉर्मोसम डेंड्रोबियम फॉर्मोसम। फॉर्मोसम। और वो पिंक कलर का? ये सर रिटूसा। रिटुसा। हाँ। अच्छा, he knows everything। 108 species total। 107। ओके 107। नहीं, पहले सर 106 था, अभी 107। ओके, बिफोर इट वाज 106, नाउ इट्स 107 species total orchid। আচ্ছা, এখানে এনারা বললেন যে স্পটেড ডিয়ার, বার্কিং ডিয়ার, ওয়াইল্ড বোর, সাম্বার ডিয়ার এগুলো দেখা যায় অলমোস্ট সব সময়তেই, তবে বাঘের দেখা কিছুটা Yes, sir, और লাকের উপর ये- ডিপেন্ড করে। ये सब नेचुरल पे हुआ है। ন্যাচারাল আছে। দেখি আমাদের লাক কতটা ভালো, আমরা কি দেখতে পাই সামনে, বাঘ মামা দেখা দেয় কিনা। कॉलिंग आ रहा है वर्ड रपट समा का कॉलिंग सर। ওয়ান্ডারপার সামাকা। আচ্ছা, পাখির নামটা উনি বলছে, সুন্দর পাখি ডাকছে। কি সুন্দর। यहाँ से सर नॉर्दर्न एरिया इन हो रहा है, হুম, ऐसे सर साउथ सेंट्रल जोन शुरू होता है। আচ্ছা। नॉर्थ जोन खत्म, साउथ सेंट्रल जोन शुरू हो रहा है। साउथ सेंट्रल जोन साउथ सेंट्रल। तो आगे में जो साउथ सेंट्रल जोन का रेंज ऑफिस है। अच्छा, हाँ वो ऑफिस है। बताए पहले के पेड़ पिजन। अलग के पेट पिजन। अच्छा, अच्छा ये साउथ रेंज ऑफिस है ना? हाँ, साउथ सेंट्रल जोन का साउथ रेंज सेंट्रल जोन का रेंज ऑफिस। जो फीमेल का सींग होता ही नहीं सर। কিউট। এই দুটো ফিমেল আর মা আর বাচ্চা। हाँ, मार बच्चा। ये टाइगर का एरिया है। ইস, টাইগার যদি, আরে জুম করো, জুম। सर जो ये पहले के पेड़ पिजन है, इधर देखिए ऊपर में बैठे हुआ है পিজন। पिजन। মোবাইলে আসবে না এটা। इसको এখানে बोलते বিভিন্ন हैं, ধরনের পাখি দেখা যাচ্ছে। इसको बोलते हैं मैडम पहले के पेड़ पिजन। इधर वो डियर कौन है कर बताइए। দেখো, যাচ্ছে জুম করো, জুম আরো জুম করো। आगे भी वो এই যে আমাদের সামনে দেখা যাচ্ছে যে বিউটিফুল ব্রাঞ্চ অ্যান্টেলার সহ মেল স্পটেড ডিয়ার। ওরা খুব বিস্ময়ের সঙ্গে আমাদের দেখছে, আর আমার খুব খারাপ লাগছে এই ভেবে যে আমরা স্ট্রেঞ্জার হয়ে ওদের অনুমতি ছাড়াই ওদের টেরিটরিতে প্রবেশ করেছি। क्रोकोडाइल बाघ ट्री, ये भी एक है। टर्मिनेलिया टेमोन्टेसा। टेमोन्टेसा। हाँ, टर्मिनालिया टेमोन्टेसा। टर्मिनेलिया टेमोन्टेसा साइंटिफिक नेम। क्रोकोडाइलिया बाघ ट्री। अच्छा, ये वाला सेलिचेरिया ओलियोसा। हाँ, सेलिचेरी वाला एलियस। और ये वाला तो प्रोटियम सेरोटा। प्रोटियम सेरोटा। वो भी बता ये वाला। ये वाला ना? हाँ, ये ये भी ये वाला भी, वो वाला आगे जो है, ये इसको पता है ये। अच्छा, ये हाँ, अच्छा ये वाला इधर जो पूरा पास नाम क्या वाला? प्रोटियम सेरियोटा।
प्रोटियम सेरोटा। प्रोटियम सेरोटा। हाँ, ये वाला अच्छा ये वाला। हाँ, प्रोटियम सेरोटा। प्रोटियम सेरोटा। हाँ, बोहोनिया रेटुसा। हाँ, नाम क्या बताया भैया आपने? सिम्बिडियम मालाइफोलियम। सिम्बुलियम मालाइफोलियम। जितना आगे फुटेज पूरा पिंक कलर, ओल डिजाइन जिसको बोलते हैं। ओल, अच्छा ओल। जो বড় করো বড় করো বড় করো। ও, ওই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, ভিডিও কি সুন্দর হচ্ছে। ওই ডাকছে না এটা? वो जो पहले दिखता है। একটু বড় একটু বড় করো। হ্যাঁ, দুটোর সাথে মারামারি করছিল। সুরেলা শ্যামা পাখির ডাক, জাইন্ট স্কুইরেলের খেলা, অসংখ্য অর্কিডের সমাহার, মিলেমিশে এক অনবদ্য পরিবেশ। এই দিকটা দেখো। ওই দেখো দুটো মুরগি আছে সামনে। অফ করো, অফ করো। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, যাবো অন্ধকার। এত দূর থেকে পাবে না, অফ করো, পরে দেখবে। তাই দেখো। চলো পিছু পিছু। চিত্র চম্পা গাছ। ছবি আঁকা আছে মনে হচ্ছে। ন্যাচারাল। চলো চলো। क्योंकि अभी तक उनका सिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। ये सर एक আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে। কি দেখছো? এখানে সাম্বার ডিয়ার দেখছি। বাহ, তো অনেক দূরে চলে গেছে। চলে গেছে, কিন্তু ভিডিও থেকে কিছুটা তোলা হয়েছে। 3 ধরনের ডিয়ার আছে বললো না, তার হ্যাঁ। মধ্যে সাম্বার ডিয়ারটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। ওই যে দূরে। অনেক দূরে, এটাতে ভালো বোঝা যাচ্ছে। তুমি দেখবে? তোমার তাতেই ভালো লাগছে। ভালো আছে। আমরা এখন আছি শিমলিপাল স্যাংচুয়ারির ভিতরে। প্রায় কোর এরিয়ার পেরিয়ে আমরা চলে এসেছি, এবং এখানে আসার পথে অনেক কিছু আমরা দেখেছি। 3 ধরনের হরিণ দেখেছি, জায়ান্ট স্কুইরেল দেখেছি, স্পটিং ডিয়ার, বার্কিং ডিয়ার, সাম্বার ডিয়ার। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে অনেক ধরনের সাউন্ড শুনতে পেয়েছি, কিন্তু আমরা তার দেখা এখনো পাইনি, যার জন্য আমরা এসেছি। হ্যাঁ, সেই বাঘমামা কোথায় এখন লুকিয়ে বসে আছে জানি না। এবার ফেরার পালা, দেখা যাক
ফেরার সময় যদি আমরা দেখতে পাই। অনেক পাখি দেখতে পেয়েছি, বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখতে পেয়েছি। অনেক গাছের সাইন্টিফিক হ্যাঁ নেম হ্যাঁ, অনেক জানলাম, সাইন্টিফিক অনেক ধরনের অর্কিড দেখেছি, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু দেখেছি। এটা অদ্ভুত এক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স, খুব ভালো লাগছে। দেখা যাক। আওয়াজটা শুনে একটা রোমাঞ্চ হ্যাঁ। হচ্ছিল, বাট বাঘ দেখতে পাইনি। দেখো, এটাতে পুরো ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে, এটাই পুরো ক্লিয়ার দেখা যায় একদম কাছে কাছে। এই যে আপনারা যে শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু বার্কিং ডিয়ারের অ্যালার্মিং বা প্রিডেটর ওয়ার্নিং মেসেজ। এই প্রাণীটির এই নামের প্রধান কারণ হলো এই রিপিটেটিভ অ্যালার্মিং কল দ্যাট সাউন্ডস লাইক দ্য শার্প বার্ক অফ এ ডগ। আর এই শব্দটা শুনেই কিন্তু আমাদের সাফারি গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল, যার অপেক্ষা এতক্ষণ ধরে করছি আমরা। আশেপাশে হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছেন, ওয়েট করি কিছুক্ষণ, যদি দেখা পাই। ফাইনালি আমাদের ট্যুর অপারেটর দাদা প্রণব মাহাতো দাদার সৌভাগ্যে তার ক্যামেরা বন্দী হয়েছিল এই সুন্দর বাগমামার মুহূর্তটি। দেখুন, কিছু করে না তো, না কিছু করবে না, আপনি ভিডিও করুন না, পুরো ভালো করে জুম করে ভিডিও করুন। এক ঝলকে দেখে প্রথমে আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারছি না। ওয়াইল্ড অ্যানিমেল ইন দ্য কেজ অ্যান্ড অ্যানিমেল ইন দ্য ওয়াইল্ড, এই ডিফারেন্সটি বা দেখার আনন্দটি একমাত্র রিজার্ভ ফরেস্ট বা স্যাংচুয়ারিতে এসেই উপভোগ করতে পারবেন। এটা চলে যাচ্ছে স্যার, দেখুন চলে যাচ্ছে, আরামসে চলে যাচ্ছে, কি সুন্দর দেখাচ্ছে স্যার, এটা চলে যাচ্ছে। সাফারিটা সাকসেস হয়ে গেছে স্যার। ফরেস্টের ভিতরের সবুজ প্রাকৃতিক দৃশ্য আর প্রকৃতির অদ্ভুত ক্রিয়েশন, সাথে বিশুদ্ধ অক্সিজেন, যেন আমাদের গোটা শরীরকে ডিটক্সিফাই করে দিল। বিশ্বাস করবেন না, এই 2-3 ঘন্টা জঙ্গল সাফারি যে কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। রেস্টোরিক রিটোসা রেস্টোলিক রিটো ডেন্ড্রোবিয়াম আপাইলম আপাইলাম। হ্যাঁ। জঙ্গল সাফারি করে আমরা ব্রেকফাস্ট করতে চলে এসেছি। ব্রেকফাস্ট করি, একটু পরেই আমরা সাইট সিং এ বেরোবো। আজকে কিছু ওয়াটারফল দেখার আছে এখানে, আর বিকেলবেলা আরেকটা সাফারি আছে। তো সকালের সাফারিতে আমরা অনেক অ্যানিমেল দেখতে পেয়েছি। নতুন রেসিপিটা কি? এটা হচ্ছে শালপাতায় মোড়া চিকেন। এখানে ফেমাস। হ্যাঁ, এখানে ফেমাস ডিশ। ঠিক আছে। শিমলিপাল জঙ্গল সাফারির দ্বিতীয় পর্ব আজকে এখানেই শেষ করলাম। পরবর্তী পর্বে আপনাদের কিছু সাইট সিং আর বিকেলের জঙ্গল সাফারির সাথে কিছু ওয়াটারফলের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য শেয়ার করব।